لاہور کی سیشن عدالت میں شہداء سے متعلق متنازع تقریر پر مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈائریکٹر NCCIA سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اس درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر فضل الرحمان کی تقریر دیکھی، جذبات مجروح ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان نے شہداء کے ورثاء کا دل دکھایا۔ متنازع تقریر پر فضل الرحمان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈائریکٹر NCCIA سے جواب طلب کر لیا ہے۔ درخواست گزار محمد وقار کے وکیل مدثر چودھری نے دلائل دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر فضل الرحمان کی تقریر دیکھی، جذبات مجروح ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کے بیان نے شہداء کے ورثاء کا دل دکھایا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ لاہور کی سیشن عدالت میں شہداء سے متعلق متنازع تقریر پر مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈائریکٹر NCCIA سے جواب طلب۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں نمائندہ خصوصی سمیرہ خان دیگر رپورٹرز کے ساتھ موجود ہیں۔ اوور ٹو یو سمیرہ۔ اسلام آباد کا رپورٹر کارنر جو ہے اس وقت موجود ہے۔ اس رپورٹر کارنر کے اندر ظہیر اور ٹکا ثانی اور قمر المنور، اور تینوں بہت اہم خبریں آج اسلام آباد سے لے کر آئے ہیں۔ ٹکا ثانی، آپ کے پاس ایک اچھی خبر تھی اور ایک بری خبر ہے، گو کہ مجھے پہلے وہ ڈسکس کرنی چاہیے تھی کیونکہ وہ بہت بھیانک خبر ہے۔ اسلام آباد میں اتنے بڑے پیمانے پر جو چھاپا پڑا ہے جعلی ادویات کی فیکٹری کے اوپر، یہ کب سے چل رہی تھی؟ لوگوں کو کیوں پتہ نہیں چلا پہلے اس کا، اور اب تک اس کی سیل سپلائی کی کوئی ان کے نمبرز پتہ چلے ہوں کہ کتنا زہر بیچ چکے ہیں اب تک؟ بالکل بڑا اہم سوال ہے یہ، اور بڑا اہم معاملہ ہے۔ اسلام آباد کی رہائشی آبادی میں ایک گھر کے اندر فیکٹری، کہاں پر؟ نیچے اسلام آباد میں، بالکل فیض آباد کے قریب، کس سیکٹر میں؟ اسلام آباد کی حدود میں ایک نجی سوسائٹی، اس کے اندر جو ہے وہ ایک گھر کے ہر طرف گھر ہیں، اور اس کے اندر ایک فیکٹری جس میں ہومیوپیتھک کی، انسانوں کی، جانوروں کی، پولٹری کی میڈیسن تیار ہو رہی تھی، اور اس کی اب قیمت کتنی تھی؟ 10,000، 15,000، 20,000، 40,000 اس کے لیبل لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد فارمولے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ تمام وہاں تیار ہو رہی تھی، اور سپلائی کہاں ہو رہی تھی؟ خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ ڈویژن یا پھر دور دراز کے علاقوں میں، پنجاب کے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں، جنوبی پنجاب، یہاں تیار ہو کے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں یہ زہر بیچا جا رہا تھا۔ اور اونرشپ کس کی آئی ہے؟ کوئی پتہ چلا ہے اونرشپ کس کی آئی ہے؟ جی، ایک بندہ جو آنر ہے وہ اصل میں CEO بنا ہوا ہے۔ 4 کمپنیوں کے جعلی وہاں پہ لیبل پکڑے گئے ہیں جو کہ اس کے اوپر لگا کے اور اس کے بعد فروخت ہوتی تھی، اور وہ بندہ CEO بن کے 4 کمپنیوں کا وہ خود سیل کرتا تھا، اور مارکیٹنگ ہو رہی تھی اس کی، پورا اندر مارکیٹنگ کا آفس تھا۔ 4-5 گھنٹے میں یہ باقاعدہ ریڈ ہوا، FIA کا، ڈریب کا کمبائن۔ یہ تھی شکایت کسی علاقے کے کسی بندے کی، اور یہ اس کے اندر خبر بھی ہے کہ اگر آپ کے اراؤنڈ کوئی ایسا کام ہو رہا ہو، لوگ چھپ کے غیر رجسٹرڈ ادویات تیار کر رہے ہوں، فیکٹریاں ہوں، تو آپ ڈریب کو باقاعدہ ای میل کریں یا رابطہ کریں، تو پھر ایسے چھاپے مار کے سیل کیا جاتا ہے۔ 2 لوگ اریسٹ ہوئے یہاں پہ، اور اس کے بعد جو FIR جو ہے وہ FIA کو، قمر صاحب کو بھی بتایا کہ FIA کو کہہ دیا گیا ہے کہ FIR درج کریں۔ FIR کا اندراج بھی ہو گیا ہے، اور یہ بڑا بھیانک کھیل اسلام آباد میں کھیلا جا رہا تھا۔ سپوریس میڈیسن ان رجسٹرڈ رہائشی علاقوں میں، جس کی سزا 3 سے 10 سال ہے اور 10 لاکھ جرمانہ، اس سے بڑھ بھی سکتی ہے۔ صرف 3 سے 10 سال؟ قمر، بیکاز اٹس یور ٹیریٹری ناؤ ٹو ڈسکس اٹ، آپ مجھے بتائیں کہ چلو یہ تو ہو گیا، لیکن اس حوالے سے کیا لائحہ عمل ہے؟ انٹیریئر منسٹری ان کو، اور یہ 3 سے 10 سال تو یہ بہت ہی کوئی مذاق ہے کہ جن لوگوں کی زندگیوں سے لوگ کھیل رہے ہیں، اور کیا پتہ نہیں جعلی ادویات کی آڑ میں منشیات کا کاروبار ہو رہا ہو، تو کوئی اس کے لیے کوئی قانون خاموش ہے؟ مجھے تو بہت لینینٹ لگ رہا ہے یہاں پر۔ دیکھیں، یہ کارروائی ڈریب اور FIA نے مل کے کی، اور جس طرح ٹکا نے بتایا کہ یہ کارروائی جو ہے ایک شہری کی شکایت کے بعد درج کی گئی، اور اس کے بعد ایسی بہت ساری فیکٹریز ہیں۔ جو دوسری سٹوری ہے وہ بھی اس سے انٹر ریلیٹڈ ہی ہے۔ دیکھیں، بہت سارے کلینکس یہاں پر ایسے ہیں ایگزیکٹلی، بالکل، نفسیاتی امراض کا علاج کرنے کے لیے یہاں پر بنائے گئے ہیں۔ ہمارے کچھ دن پہلے ہم نے ایک سٹوری کی، اور اس میں ایک بچہ جو ہے 25 سالہ، جس کو کسی مینٹل ٹراما میں تھا، وہ اس کو اس کے والد نے وہاں پر ایڈمٹ کروایا۔ 20 دن تک اس کو والد سے ملنے نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا جی اس کا علاج چل رہا ہے، اور جس وقت اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس کو ڈینگی ہو گیا، آپ جائیں فلاں نجی ہاسپٹل میں وہ پڑا ہوا ہے، جب والدین وہاں پر گئے تو وہ ڈیڈ باڈی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی کہ ڈینگی سے۔ ضلع انتظامیہ کا رول ہم دیکھ رہے ہیں نا، کہ ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ رہائشی سیکٹرز کے اندر ایسے ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، ایسی ادویات کی فیکٹریز۔ جورسڈکشن کس کی ہے قمر؟ جورسڈکشن انتظامیہ، اسلام آباد پولیس اور FIA، یہ تینوں کی جورسڈکشن بنتی ہے۔ اور کہاں ہے DC صاحب؟ کہاں ہے DC صاحب نے اس حوالے سے ایک کاغذی کارروائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، اور چیف کمشنر صاحب؟
देखिए वो उनके पास 2 होते हैं, वो उन 2 ओहदों में इतने बटे हुए हैं कि इस तरफ उनका, लेकिन डिप्टी कमिश्नर तो भाई किसी बंदे को ऐसे को दे दें दूसरा ओहदा जिसको डिजर्व करता हो, वो अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करें ना, क्या लोगों के बच्चे मरते रहेंगे ऐसे? देखिए यही सूरत हाल है बहुत सारे जगहों पर। अब FIA की जो डोमेन बनती है उसमें अगर देखा जाए तो FIA को गुज़श्ता रोज़ अगर एप्लीकेशन आई है तो ये FIR दर्ज करनी चाहिए थी। FIR दर्ज करने के बाद फौरी तौर पर वो फैक्ट्री एक सील हुई है, तो मजीद किस जगह पर ये फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं, और भी जगहों पर ऐसी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जहाँ पर लोग बताते हैं, वहाँ पर भी रेड्स करने चाहिए और उनको भी सील करना चाहिए। अच्छा कमर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। ज़हीर, आपके पास हमने एक अहम मुद्दा छोड़ा था, थोड़ा सा ये टेक्निकलिटीज़ बताएं। मेरी जैसा आम आदमी जिसको लेवीज़ का नहीं पता, और आम लोगों को तो लेवीज़ का सुन के ये लगता है कि शायद बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में लेवी वालों की बात हो रही है, तो दिस इज़ द लेवल ऑफ आर अवेयरनेस। अभी आप थोड़ा सा लोगों को बताएं कि एक्चुअल प्राइस पेट्रोल की कितनी होनी चाहिए और उस पर हम एक्स्ट्रा टैक्सेस कितने दे रहे हैं। देखिए जो पेट्रोल की प्राइस है इस वक्त उस पर 50% के करीब टैक्सेस हैं। जो लेवी है वो हुकूमत का, फेडरल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है 80 रुपये पर लीटर, जो कास्ट के अलावा उसमें शामिल 80 रुपये पर लीटर। उसके अलावा जो तेल कंपनियों का ये हम क्यों दे रहे हैं भाई? जो तेल कंपनियों का मुनाफा है वो 8 रुपये 64 पैसे है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है 7 रुपये 87 पैसे। इसी तरह इसमें कस्टम ड्यूटी और प्रीमियम ऐड किया जाता है। प्रीमियम वो है जो फिनिश प्रोडक्ट आप बाहर से लाते हैं, उस पे जो कास्ट आती है उसको प्रीमियम कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर कास्ट की अगर बात करें तो डीजल पर 40% से ज़ायद कास्ट में टैक्सेस शामिल हैं। इसी तरह पेट्रोल पर राउंड अबाउट 50% टोटल कास्ट का। तो ये अगर पाकिस्तान अपनी रिफाइनरीज को अपग्रेड कर लेता है, जिसपे अभी इनिशियली इन्होंने स्टार्ट किया है, तो ये जो एक्स्ट्रा फिनिश प्रोडक्ट पे $30 से $40 पर बैरल हम दे रहे हैं, ये जो इजाफी। तो जब हम अपने इस काबिल हो जाएंगे, हमारी रिफाइनरीज पुराना हार्डवेयर है, पुरानी मशीनरी है, अपना तैयार करना शुरू कर देंगे, तो फिर ये $40 कम होंगे। तो पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट जो खास जो पेट्रोल पे आता है वो 70 रुपये से ज़ायद आता है, और डीजल पे जो है डीजल पे भी तकरीबन 65 रुपये से ज़ायद आता है। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जो मैंने आपको बताया है कि ये हुकूमत के टैक्सेस और रेवेन्यूज है जिनको लेवी मार्जिन और डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन का नाम। टिका, आपकी तरफ एक अहम सवाल की जानिब आऊँगी, गो कि इसको हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे, मगर PMDC के हवाले से एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि वो बच्चे जो मुल्क से बाहर पैदा हुए हैं या वहीं उनका ब्रॉटअप है, जब वो मेडिकल वहाँ पढ़ रहे हैं और उनका पाकिस्तान वापस आने का भी कोई इरादा नहीं है, देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो यहाँ से गए हैं या जो वहीं पर हैं और उनकी अगली जनरेशन्स ने यहाँ नहीं आना प्रैक्टिस के लिए भी, उनके लिए MD CAT और इससे रिलेटेड फीसेस और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे प्रोसीजर्स जो बहुत डिस्कस्टिंग हद तक बहुत सख्त कर दिए गए हैं, उसके हवाले से PMDC का क्या कहना है, इस पे हम मजीद अगले हफ्ते भी तफसील से बात करेंगे। क्विक बताइए जो आपको पता है। देखिए PMDC से मेरा रब्ता हुआ और उनका तो ये कहना है कि जो डुअल नेशनल पेरेंट्स हैं या फिर वो बच्चा है, अगर वो नेशनल नहीं है तो फिर उसके पास यहाँ का, ये नेशनल है तो यहाँ का उसके पास डोमिसाइल भी होना चाहिए, ताकि उसको उस शर्त पे उसको बिठाया जाए। वो 2 तरह की वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, एक तो मेरिट में भी बैठ सकता है और मेरिट का एग्ज़ाम भी दे सकता है और इसके साथ स्पेसिफिक कॉलेज का भी एग्ज़ाम दे सकता है, यानी 4 सूबों में। तो इस तरह वो आसानियाँ पैदा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी जारी है, MD CAT का एग्जाम हो रहा है। कश्मीर के लोगों की रजिस्ट्रेशन भी हो रही है, 3,000 होते हैं इन हालात में। इसी पर आपने मुझे अगले हफ्ते आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम बैक टू रिपोर्टर्स कॉर्नर और इसमें आपने मजीद तफसील देनी है और कोशिश कीजिए कि हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो मुल्क का भला चाहते हैं, रेमिटेंसेस भेजने का ज़रिया हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स कम की जाए ना कि बढ़ाई जाएँ। कमर क्विकली मुझे 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा, ये डंकी लगाने वाले जितने लोग हैं, रोज़ाना अमवात रजिस्टर हो रही है, इनके हवाले से खबरें क्यों नहीं आ रही? देखें 3000 एजेंट्स जो हैं ये 1 साल में गिरफ्तार किए गए और फिर भी जा रहे हैं वो, और 335 लोग इन कश्ती हादसों में मर चुके हैं। लेकिन फिर भी हॉटस्पॉट एरियाज जो हैं गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, यहाँ के लोग फिर डंकी लगाने की कोशिश करते हैं तो इन पर कोई काबू नहीं पाया जा सक रहा। लोग कह रहे हैं कि इसमें ऑफिशियल्स मिले हुए हैं, आप क्या कहेंगे? मिले हुए इस हवाले से डाटा जो है वो कायमा कमेटी दाखिला जो है कौमी असम्बली की उसमें भी पेश किया गया कि FIA के लोग मुलविस हैं जो डंकी लगवाते हैं, यहाँ से असली वीज़ा पे जाते हैं उसके बाद डंकी लगाई जाए। I'll take it from next week as well। आपको भी रिक्वेस्ट करूंगी अगले रिपोर्टर कॉर्नर में इस पर अपडेट लाइएगा। यहीं से हम वापस लाहौर जाएंगे, मगर विद दिस रिक्वेस्ट टू द इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी कि ये लोगों के बच्चों की जानों का मामला है, ऑल्दो कि ये दोनों जेंटलमैन आज इन्होंने जो भी बातें की हैं वो तमाम तर रिलेटेड है हमारे बच्चों से। एक तरफ मनशियात वाला मामला है, दूसरी जानिब गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करने का। आपकी इसमें तवज्जो चाहिए। ओवर टू लाहौर एंड विल बी मीटिंग यू अगेन इन नेक्स्ट रिपोर्टर कॉर्नर फ्रॉम इस्लामाबाद।